హైదరాబాద్ లో వరుస దొంగతనాలతో హడలెత్తించిన ఇరానీ గ్యాంగ్ చెడ్డీ గ్యాంగ్లను అరెస్ట్ చేశారు సైబరాబాద్ పోలీసులు. శివారు ప్రాంతాలను తాళం వేసిన ఇళ్లను టార్గెట్ చేసుకుని దొంగతనాలతో హడలెత్తించారు ఇరానీ గ్యాంగ్ చెడ్డీ గ్యాంగ్ సభ్యులు. అటెన్షన్ డైరెక్టర్ తో ఇరానీ గ్యాంగ్ బీభత్సం సృష్టిస్తే రాత్రి సమయంలో దొంగతనాలకు పాల్పడింది చెడ్డీ గ్యాంగ్. దీంతో అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠాల కోసం సైబరాబాద్ పరిధిలో ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు సైబరాబాద్ కమిషనర్. 2 ముఠాలను అరెస్ట్ చేసి పెద్ద మొత్తంలో నగదును రికవరీ చేశారు. 2 ముఠాల అరెస్టు విషయాన్ని సిపి మీడియాకు వివరిస్తున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. కొత్తోడు తిట్టొద్దని తిట్టలేడు. లోపలికి వస్తే కోబిని హై క్యా మా ఘర్ మే అన్నారు. అంటే నీకెందుకు ఇంట్లో ఉన్నది లేనిది నీకెందుకు రా అన్నా నేను. నై గణేష్ మందిర్ కహా హాయ్ అన్నాడు. అంటే గణేష్ మందిర్ కహా హాయ్ అన్నాడు. అంటే मेरे को पूछो तुम कहाँ है को मेरे छोटी बच्ची क्या मेरे को पूछ रहे उधर जाकर पूछो अन्ना. అంటే नहीं 1100 रुपये लगाओ ले लो ये सोना निकालो छुपाओ అన్న. मैं नहीं निकाल तुम कहीं को निकालना అన్న. అంటే అలాగే వెనక జరిగిన ఏం చేసిండేమో నాకు అదే ఖ్యాల్ లేదు. తీసి ఇచ్చేసిన 1100 రూపాయలు ఇచ్చిండు. 4 పార్లే బిస్కిచ్చిండు. కవర్లో కట్టేసిండు. 5 నిమిషాలకే అట్లాగే అందరూ వస్తారు. అయ్యో ఏమైంది బిస్కెట్ ఇప్పి చూసేటాళ్ళకి ఇట్లా గట్టిండు. చింపదామంటే నీడుదామంటే వెళ్తలేదు. వెళ్ళకుండా చింపటాలకే 5 నిమిషాలకు బండికి వెళ్ళిపోయిండు సార్. ఇంతే. ఆ బండి ఆడు ఫస్ట్ వచ్చినోడు 3 సార్లు తిరిగినోడికి నేను అందామనుకున్నా. ఏంది క్యారే తూ హమారా గల్లీ మీద 3 బార్ ఫరేగా వీటికి వచ్చింది. కానీ ఇలా బ్యాంక్ ఉంది, బ్యాంకులో అందరు వస్తారు కస్టమరు అని తిట్టోదని అనలేను. బండి మీద రానాడు ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిండో. ఇంకోటి వచ్చిండు, హైట్ ఉంటాడు, పర్సనాలిటీ ఉంటాడు, క్యాప్ పెట్టుకున్నాడు. మంచిగా వచ్చిండు. మంచిగా వచ్చి ఇంట్లోకి వచ్చిండు. గేట్ లోపల వచ్చిండు. ఉన్నారా లేరా అని అడిగిండు. అంటే నీకెందుకు అన్నా నేను అనేటాళ్ళకే ఇక నాకు మతి లేకుండా చేసిండు. అందులోనే 7 తోలాలు పుస్తల తాడు తీసి ఇచ్చేసిన చేతిలో. కాడిదాని నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి. ఇక్కడ మా ఇంటి దగ్గర గుడి ఉంది. గుడిలో ఎదురుగానే మా షాప్ ఉంది కొద్ది దూరంలోనే. అక్కడి నుంచి వచ్చినారు తను. నేను బయట నిల్చుంటే मेरे को एक अगरबत्ती का पैकेट दो बोले. तो एक अगरबत्ती का पैकेट बोले तो कितने का होना भाई आपको बोले तो 2 रुपये का होना या 5 या 10 का होना बोले. तो ठीक है बोल के मैं दिए. यहाँ पे मंदिर है ना, मंदिर में कोई भी नहीं रहता क्या मैडम बोले. तो मैं बोली मंदिर में तो कोई नहीं रहता, हमारे को चढ़ावा चढ़ाने का है. चढ़ावा चढ़ाने का है तो बाजू बिल्डिंग है उसी में हम लोग भी दे देते हैं, आप भी उसी में जाके दे दो. तो हमारे को तो कोई नहीं दिख रहा, आप दे दो बोले. मैं बोली मैं कहीं को दूँ भाई, आप दे लो, मैं यहाँ से नहीं निकल सकते, आप दे दो बोले. तो नहीं थोड़ा दे दो ना प्लीज़ बोले. तो मैं बोली नहीं भाई मेरे से नहीं होता. तो उसने बाद अगरबत्ती का पैकेट ठीक है बोल के अगरबत्ती का पैकेट लिए बाद क्या बोले थोड़ा दे दो ना, प्रसादी है और कुछ भी नहीं है ना, आपको क्या प्रॉब्लम है. बोले तो ठीक है भाई प्रसाद है बोल रहे ना, तो ले लिए. मैं ले लिए बाद कवर खोल के मैं नहीं देखे. उसके बाद क्या करे वो 1000 रुपीज़ निकाले. 1000 रुपीज़ निकाल के क्या बोले ये भी गरीबों में बांट दो. मैं बोले गरीबों में मैं कहीं को बांटूँ, ये कवर भी ले लो, ये पैसे भी आप ही ले जाके उधर दे दो, मेरे को नहीं कोई इससे कोई मतलब नहीं है. बोले तो क्या बोले नहीं मैडम प्लीज़ हम लोगों का मन्नत है, हम लोग गोल्ड शॉप लगा रहे हैं थोड़ा, ये हम लोगों को अच्छा हुआ आप दे दो. मैं बोले नहीं मैं नहीं देते. ऐसा बोले बात क्या बोले उधर रख देते तो कुत्ता वो गंदा कर देता ना, प्लीज़ प्रसाद ही है ना दे दो. बोले तो ठीक है भाई इतना अच्छा आदमी है, दिखने में तो अच्छा है बोल के मैं बोले कि ठीक है ले देते बोल के ले लिए बाद क्या करा उसमें से 100 रुपीज़ नोट निकाल के क्या बोले कुछ गोल्ड का वस्तु टच करो बोले. तो मेरे पास कुछ भी नहीं है. उतने में मेरे को रिंग निकाल के दिए. मैं उसको बोल रहे कि नहीं है बोल के फिर भी रिंग निकाल के दे रहे. रिंग निकाल के दिए बाद नहीं ये नहीं कुछ वजन वाला वस्तु बोले. तो वजन वाला वस्तु तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, वजन वाला वस्तु कुछ भी नहीं है बोल के ऐसा बोले. बाद क्या बोले कि ये पुस्तल ताड़ है. मैं अपने से उसको निकाल के उसके हाथ में डाल दिए. तो वो क्या करा 100 रुपीज़ नोट में डाल के बैंड करके कवर में डाल के तुम्हारे सामने अभी तुम्हारे को ही दे देता मैडम, कुछ नहीं करूँगा मैं, आपको ही दे देता, मैं कुछ नहीं लेके जाता, आप टेंशन मत लो. ऐसा बोले तो ठीक है भाई अपना सामान अपने को देता बोल रहा. इतना अच्छा आदमी सूट अच्छा पहन के आके आप आयरन कपड़े है, रिंग्स है, गोल्ड वॉच कलर का है, सब कुछ है उसके पास. तो हम लोग को क्या इतना ये करेगा बोल के हम लोग सोचे कि दे दिए उसको. दे दिए बाद क्या करा वो मेरे सामने कवर में डाल के उसको गीटी मार दिया. 3 बार गीटी करे.
तो उसको खोल अंदर भगवान कन लगा दो बोले, तो मैं भगवान कन रख के मैं मेरे को याद आया कि इसकी बात मैं कहीं को सुनूं। मैं अपना खोलेंगे बोल के देखे तो खोले, जब तक वो चले गए और उसमें रिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, गोल्ड नहीं है। बाहर आके चिल्लाए जब तक कुछ भी नहीं है। फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए रोते हुए, सर कन गए, सर बोले कि हमारा ऐसा गया बोले तो बहुत ये करे, हम लोगों को हेल्प करे, बहुत इतना अच्छा करे कि आज हम लोग 3 मंथ्स में हमारा गोल्ड हमारे को लाए बोले तो बहुत ग्रेट है। हमारे इस एसीपी सर वो सब लोग पुलिस वाले, हम लोग उनको बहुत थैंक्स बोलते, हमारे दिल से उनको बहुत ये करते। हमारे जैसा कोई भी है ना, कोई भी इंसान कभी भी है ना गलत ऐसा कोई आया बोल के उसको ये नहीं करना, हम लोग दिल से इनको थैंक्स बोलते पुलिस वालों को। నేను ఇక్కడ కూర్చున్నా, ఆకిట్లా కూర్చున్నా, ఇట్లా ఆకిట్లా ఎండకు కూర్చున్నా, నేను ఇంకొక ఆమె కూర్చున్నాము. అది కొబ్బరికాయలు అడిగిండు, కొబ్బరికాయలు అడిగితే 100 రూపాయలు ఇచ్చిండు, కొబ్బరికాయలు ఇచ్చిన. తీసుకొని పోక ఈ పైసలు ఇవి అమ్మా ఇది పోషమ్మ గుడి దగ్గరనే ఉంది, ఇక్కడనే ఉంది దగ్గర అని ఇవంటే నేను ఫోన్ చేయి, ఆడ ఫోన్ నంబర్ ఉంటుంది, ఫోన్ చేయి అమ్మ తీసుకపోతే నాకేమి కన్నా. 100 రూపాయలు ఇస్తే 50 ఇచ్చిన, 50 కొబ్బరికాయల పైసలు పట్టుకున్నా. ఇక బరువు పెట్టు దీని మీద వజన్ కార అంటే షటాక్ బాటు పెట్టినా, అది వద్దన్నాడు. బంగారం పెట్టమన్నాడు, బంగారం పెట్టమన్నాడు. బంగారం పెట్టమంటే ఇది ఇట్లా పెట్టినా పూస్తే, ఇట్లా పెడితే ఇట్లా వద్దన్నాడు, ఇట్లా తీసి అన్నాడు. అది ఎప్పుడంటే అప్పుడు తీసేది కాదు అయ్యా, అది మేము తీయమని అన్నా. ఎప్పుడంటే అప్పుడు తీసేది కాదు, మేము తీయమన్నా. తీయమంటే అమ్మ ఉందిగా, అమ్మక పూచనా అన్నాడు. అమ్మక పూచన అంటే ఆమె కూడా ఇయ్యదు అయ్యా, వాళ్ళు చచ్చిపోయారు, వాళ్ళు చుట్టాలు వాళ్ళు చచ్చిపోయారు, ఇయ్యరన్న. ఇయ్యారంటే బోలన్నా తుమ్ బోలన్నా అంటే ఇక కవర్ ఇచ్చిండు. ఇస్మే రక్కే తుమ్కు దేతే అన్నాడు. ఇటు ఇంట్లో పెట్టే ఇస్తా అంటుంది కదా పమిలాక, ఇస్తావా జరా అని పోయినా. వద్దు నిర్మల, ఈ మంచి ముండ కొడుకులు గారు ఇవాళ రేపు నమ్మొద్దని ఆమె అన్నది. అంటే ఏమైంది, ఇక ఇవి అన్నది. అంటే మనకి ఇచ్చిపోతాడండి పమిలాక, నేను నువ్వు ఇది దడుతా మన నాతానికి వచ్చినావు అంటే నాకు పుస్తుంది, దాన్ని తీస్తలేనాక జరిగానని ఆమె తాను తెచ్చి ఇచ్చిన. ఆమె ఇందాక తెచ్చింది ఇడికి తీసుకొచ్చి ఆయనకి ఇస్తే 500 నోట్లు చుట్టిండు, లబ్బర్ పెట్టిండు. ఇస్మే రక్తే అంటే అందులో వేసిండు, 3 ముళ్ళు వేసిండు, అక్కడ పెట్టిండు. ఆడ కింద దిగిపోయిండు. ఆడ పోతున్నాడు, నేపుతున్నా. ఓ నిర్మల ఆడ పోతుండు, బండెక్కిపోతుండు, పిసలతాడు ఇచ్చినా అని ఆమె లేచి వస్తుంది. ఇంత దూరం నేను లేచి వస్తుంది. అయ్యో ఇది తిప్పుతున్నాక ఇంట్లోనే ఉంది నిప్పుతున్నా వేసిండు. అని నిప్పుతాక లేనే లేదు అందులో. ఆడు బండి ఎక్కి అవతల పడ్డాడు. మేము అది ఏమో గుడికి ఇమ్మన్నాడు. అది గుడికి మేము ఇట్లా ఇస్తాము, ధనలక్ష్మి పూజ చేస్తాం, మేము గుడికి ఇట్లా ఇచ్చుకుంటూ పోతాము అని అన్నాడు. గుడికి మేము పూజ సామాన్ ఇట్లా ఇస్తామని అన్నాడు. ఆమె కాదు నాయన, ఇంకొక ఆమె దవాఖానలు ఉంది నాయన, ఇప్పుడు దవాఖానలు ఉంది ఆమె. ఆమె తనకి పోయి ఇద్దరం కూర్చొని మాట్లాడుకుంటుంటే ఆమె వచ్చి నేను తీసిచ్చిన, ఆమె పుస్తకం లేదని తీసిచ్చిన ఆమె తాను. అట్లా నాది బాధ. ఆమె 2 వర్షాలు 4 తులాలు, నాదేమో 2 తులాలు. నాదేం పోలే నాయన, ఆమెదే పోయింది. పోలీసు వాళ్ళకి అప్పుడే ఉరికొచ్చిన ఆయన, నేను ఎవరికి చెప్పలే కానీ అందరు మోటార్ వేసుకొని ఉరికొచ్చి నన్ను తీసుకుపోయి నన్ను అన్నీ చేసి నాకు జల్దిన తెచ్చిచ్చిన. ఆయన నువ్వేం భయపడకమ్మా, వాళ్ళు కూడా మీరు కూడా ఏమనొద్దా అమ్మను, మా పెద్ద మనిషి కాలు లేదు నాయన, ఇట్లా తీసేసారు, ఇంట్లోనే ఉంటాడు. సార్ కూడా వచ్చిండు, అన్ని ఇంట్లో చూసి అన్నీ రాసుకొని పోయి నువ్వేం టెన్షన్ పడకమ్మా, మీ బంగారం మీకు తెచ్చిస్తా, నువ్వు కూడా ఆమెను ఏమనొద్దు కానీ వాళ్ళకు కూడా చెప్పారు, మంచిగా చేసిరు సార్ మాకు ఇల్లు. నాకు కూడా గుడి ఉంది సార్, ఇంటి దగ్గర ఒకటి గుడి ఉంది. గుడి దగ్గర భవానీ కాలనీ, రాజేంద్ర నగర్లో భవానీ కాలనీలు ఉంటాయి. టైలరింగ్ షాప్ ఉంటుంది, కిరాణా షాప్ లాగా చిన్న షాప్ పెట్టుకున్నా. ఇంటి దగ్గర గుడి ఉంటుంది. 12 అయింది, గుడిలో ఎవరు లేరమ్మా, కొద్దిగా పైసలు ఇవ్వాలి, మేము బయట నుంచి వచ్చినాము అని 1100 ఇస్తుండే నాకు. అంటే గుడి వెనకాల పూజారులు ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇపో, ఎవరు లేకున్నా సరే వాళ్ళ వెనకాల ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇపో అంటే లే అమ్మా ఇయ్యి, నేను బయట దేశం నుంచి వచ్చినా, ఇప్పుడు పైసలు టైం లేదు నాకు, నువ్వు ఇవ్వాలమ్మా అని అంటే లే నేను షాప్ వదిలేసి నేను ఎట్లా పోతా, నువ్వే ఇయ్య అంటే లే అమ్మా ఇవ్వాల్సిందే, నువ్వు జరిగి ప్లీజ్ ఇవ్వవా అంటే సరే అని తీసుకున్నా. 1100 తీసుకుంటే సరే దాని మీద గోల్డ్ పెట్టాలమ్మా అన్నాడు. గోల్డ్ పెట్టాలంటే నా చేతికి రింగ్ ఉంది, రింగ్ ఉంటే అది రింగు పెడితే రింగు పెట్టద్దమ్మా, వెయిట్ అయింది పెట్టాలంటే మరి నీ చేతికి ఉంది కదా నువ్వు పెట్టు అని అంటే లే నువ్వే పెట్టాల్సింది, నువ్వు ఇస్తున్నావు కదా కొద్దిగా నువ్వు పెట్టు అని అంటే లే నువ్వు పెట్టు, నీ దగ్గర 4 ఉంగరాలు ఉన్నాయి, నీది పెట్టాక నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నావు అని నేను అన్నా. అంటే లే పెట్టాలంటే అప్పుడే మరి ఆ క్షణంలో ఏం చేసినావు నాకే తెలియదు, నా చేను తీసి ఆయన 100 రూపాయల నోటు మీద పెట్టిన.
పెడితే దానికి నా చైన్ అల్ల పెట్టి 100 రూపాయలు నోట్లో పెట్టి అక్కడ రబ్బర్ బ్యాండ్లు పెట్టి కవర్స్లో వేసింది. బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు కూడా తెచ్చిన సంగతి కూడా తెలియదు నాకు, అసలు ఎప్పుడు తెచ్చిందేమో. నేను చైన్ తీసిన తర్వాత ఆ బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు ఆ కవర్లో 1000 రూపాయలు అందులో పెట్టి 100 రూపాయల నోట్లో పెట్టి ఇంట్లోనే వేస్తున్నామ్మా, నీది నీకే ఉంటుంది, ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నావు, ఏం పడకు, ఇక్కడనే ఉంటుంది, ఒక 10 నిమిషాలు అయినాక చూడు నీది నీకే ఉంటుంది అని అంటే, నా తీసుకొని నువ్వు పెడతాను నా చేతికి అన్నా కానీ ఇస్తూనే లేడు. అయినా సరే వేసిండుగా. మళ్ళీ తర్వాత ఇక గట్టిగా ముళ్ళు వేసిండు కొద్దిగా ఇట్లా. ఆయన బైక్ మీద ఎక్కినాక చూసినా లేనే లేదు అప్పటికి ఇక గొలుసు. మొత్తం ఈ ఆపరేషన్లో మన డీసీపీ మాదాపూరు, డీసీపీ శంషాబాదు, ప్లస్ మన మైలార్దేవపల్లి ఇన్స్పెక్టరు రామకృష్ణ, మన నార్సంగి ఇన్స్పెక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ రెడ్డి, మొత్తం వారి టీం కూడా బాగా సపోర్ట్ చేసింది. మొత్తం ఒక టీం వర్క్ చేసి దాదాపు 3 months నుంచి, ఎందుకంటే చాలామంది ఇట్లా అమాయకుల మైల్నేనంతా చీట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటిదాకా ఆల్మోస్ట్ 58 offensesలో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు వీళ్ళు, మొత్తం కంట్రీ వైడ్. సో ఇంపార్టెంట్ గ్యాంగ్స్, ఇంకా బాకీ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు కూడా మనం అరెస్ట్ చేయడానికి ఈ టీం పర్సూ చేస్తూనే ఉంటుంది. సో ముఖ్యంగా ప్రజలందరూ కూడా నేను కోరేదేమంటే, ఇలాంటి మాయ మాటలు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరే కొత్త వాళ్ళు వస్తే కూడా నమ్మొద్దు. మీకు ఏదో దేవుడి పేరు చెప్తారు, లేదంటే ఏదో నేను పూజ చేస్తున్నా అంటున్నాను, ఏదో నేను అక్కడ హోమం చేస్తున్నా అంటున్నారు, ఏదో రకరకాల పేరు చెప్తారు, రిలీజియస్ యాక్టివిటీ చెప్తారు. ఎవరు కూడా ఇలాంటి మాయ మాటలు నమ్మొద్దు. ముఖ్యంగా మహిళలు, ముఖ్యంగా సింగిల్ ఉన్న లేడీస్ ఎవరు కూడా ఈ మాయ మాటలు నమ్మొద్దు అని చెప్పి కోరుతున్నాను. మీరు ఎందుకంటే చాలాసార్లు ఏం చేస్తున్నారు, అక్కడ పూజ జరుగుతుంది, లేదంటే పోలీస్ చెకింగ్ జరుగుతుంది, అక్కడ చెక్ పోస్ట్ ఉంది, చెక్ చేస్తున్నారు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఉన్నారంటే కూడా వాళ్ళు ఇట్లా మోసం చేస్తారు. మీ దగ్గర ఉన్న బంగారం 80% ఎవరు కూడా ఇవ్వద్దు. అలాంటి పని ఎవరు కూడా చేయరు. పోలీస్ కానీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు కానీ, సేల్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు కానీ ఎవరు కూడా ఇట్లాంటి చెక్ చేసి మీ బంగారం ఇవ్వని చెప్పి ఎవరు కూడా అడగరు. సో ముఖ్యంగా మీ ప్రజలందరూ కూడా కోరేదంటే ఇలాంటి మాయ మాటలు నమ్మి ఎవరు కూడా బంగారం ఇవ్వద్దు, వాల్యుబుల్ ఆర్టికల్స్ డబ్బులు కూడా ఇవ్వద్దు అని చెప్పి కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా చాలా మాయ మాటలు చెప్తుంటారు వీళ్ళు. ఎవరు వచ్చి ఇప్పుడు అంటున్నారు, నేను ధనలక్ష్మి పూజ చేస్తున్నాను, నేను బంగారం షాప్ పెట్టాను, అలాంటివంటూ కూడా ఇమీడియట్లీ మీరు వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు పిలవాలి. అవసరమైతే వాళ్ళకు మనకు డయల్ 100కి చెప్పాలి, లేదంటే ఫోటో చేసి 94906 మన సైబరాబాద్ వాట్సాప్ నెంబర్కి 94906-17444కు తెలియపరచండి అని చెప్పి కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఎవరైనా మీకు కొత్త వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చారంటే వీళ్ళు చూస్తూనే ఉంటారు, వీళ్ళు సర్క్యూట్ కొడుతూనే ఉంటారు. ఎవరు సస్పిషియస్ పర్సన్స్ వస్తే కూడా మనకు తెలియపరచండి అని చెప్పి నేను ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను. అట్లా చూశారు కదా, ఇప్పుడు ఇట్లా సేమ్ ఇప్పుడు వీడియో చూశారు కదా, సేమ్ యాక్ట్ అది, వేరేముండదు. ఇప్పుడు మేడం కూడా చెప్పింది కదా, వద్దంటే కూడా ఏదో మాయమాట చెప్పి లేదు మీకు మంచి జరుగుతుంది, మీకు ఇక్కడే పెడుతున్నాను చూడండి, ఇప్పుడు మీ బ్యాగ్లోనే పెడుతున్నాను, నేను ఎక్కడ పెడతలేదని చెప్పి ఏదో ముడి చేసినట్టు చేసి బ్యాగ్లో పెడతారు. అది మీరు చూస్తుంటారు లేదు వీడియోలో, అనే రైట్ హ్యాండ్లో తీసుకుని ఇట్లా వేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు. మీరు లాస్ట్లో చూపించండి వాళ్ళకు, లాస్ట్లో వాళ్ళ ముందే జస్ట్ ఇట్లా తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు. అంటే ఆ మొత్తం ఆ మాయ మాటలు వచ్చేస్తారు. क्या ये मॉर्निंग आवर्स है 8 to 1:30 దాకా. అంటే ఇది టైమింగ్ ఏ ఉండదు. లైక్ ఈవినింగ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో పూజ జరుగుతుందంటే చాలామంది లేడీస్ ఏదో వేసుకొని పోతుంటారు, అప్పుడు ఏదో పోలీస్ చెకింగ్ ఉంది, లేదంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు, అట్లా ఏమి ఉండదు. వాళ్ళు ఒకసారి సీరియస్గా వేసుకుంటే పోతారు అంతే. ఇక్కడ దేవుడు కొన్ని చోట్ల పూజలు లేదంటే గణేష్ ఫెస్టివల్ ఉందంటే అక్కడ పోలీసులు చెక్ చేస్తున్నారని చెప్పి అట్లా చెప్తారు. సో ఆ సందర్భ పట్టి వాళ్ళు యాక్ట్ చేస్తారు అంతే. ఏం లేదు, ఇప్పుడు చూశారు కదా, ఇప్పుడు అప్పుడు పెట్టిన అదే ఇది ఇప్పుడు ఇది కూడా వచ్చింది. అప్పుడు టెంకాయనే ఇది ఈ ఎట్లా లేడీస్ మోసం చేశారు కదా, అదే ఇది. వీళ్ళు బిలీవ్ చేయడానికి ఇట్లా ప్రసాదం కూడా పెడతారు, ఇట్లా చీటీలు, సో దట్ వాళ్ళు దేవుడి కోసం పూజ కోసం ఏదో తీసుకెళ్తున్నారని చెప్పి పెడతారు. లేదు వాళ్ళు చేయరు, అట్లా ఏమో దాడిలు ఏముండవు. అంతే, జస్ట్ విదిన్ 5 minutesలో వాళ్ళు అక్కడి నుంచి మొత్తం వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళు ఉండరు. ఇక్కడ ఈ మోడస్ ఆపరెండితో మన స్టేట్లో ఫస్ట్ టైం ఇది, ఎక్కడ చేయలేదు వాళ్ళు. అట్లా సూడో పోలీస్ పేరు చేసేది, లేదంటే 10 రూపాయలు వేసేసి మీ పికప్ చేయని చెప్పడము, లేదంటే మీ షర్ట్ పైన ఏదో పడింది చూడని చెప్పి ఇచ్చేయడము, ఇట్లా చేసేవాళ్ళు. ఏది వీళ్ళు జైల్లో పరిచయం, వీళ్ళు జైల్లో అట్లాగా సార్
తలోజా జైల్ అదే బాంబేనే. తలోజా జైల్ అంటే అదిగా సార్, ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఎట్లా సహకరించేవాళ్ళు ఏ రకంగా అనేది మనకు వీళ్ళే కనిపిస్తున్నారు కదా. మిగతా ఇద్దరు మనం ముందే అరెస్ట్ చేశాం కదా, వాళ్ళు వీళ్ళకి ఏ రకంగా సహాయం చేసి వెహికల్, లాజిస్టిక్స్, సెల్ ఫోన్స్, షెల్టర్, ఇట్లా రకరకాల అక్కడ పరిస్థితి పట్టి వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు కదా, పని చేసుకుంటూ బతుకుతున్నారు కదా సార్. అప్పుడు వచ్చి వీళ్ళకి ఎట్లా పరిచయం అయింది, ఎట్లా వీళ్ళు షెల్టర్ ఇచ్చేవాళ్ళు? జైలు ద్వారా. తలోజా జైలు ఉంది కదా బాంబే నుంచి పరిచయం అయింది వాళ్ళు. సేమ్ ఇవే ఆఫెన్సే వాళ్ళు కూడా. ఇది మొత్తం చెప్పాను కదా, ఆల్మోస్ట్ ఇన్ని స్టేట్స్ చెప్పాను కదా, ఇన్ని స్టేట్స్లో ఉన్నారు వాళ్ళు. చాలా చోట్ల మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఢిల్లీ, ఒరిస్సా, కలకత్తా అన్ని చోట్ల ఉన్నారు. చిన్న చిన్న గ్యాంగ్స్గా తయారై మొత్తం ప్రొఫెషన్ అంతా ఇదే, చీటింగ్ చేయడమే. చాలా చోట్ల తిరిగారు. దొరికినట్టే ఉన్నాడు. ఇది సీసీ కెమెరాలో విజువల్స్ దొరికినాయా సార్? అట్లనే తిరుగుతూనే ఉంటారు వాళ్ళు. అంటే డ్రెస్ చేంజ్ అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి బట్టి వాళ్ళు యాక్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళు. అందరికి తెలుసు, లాస్ట్ మన ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ జనవరిలో ఈ చెడ్డీ గ్యాంగ్ తిరిగింది. చాలా చోట్ల కూడా మనకు ఆఫెన్స్ జరుగుతున్నాం. చాలా అపోహల మధ్యలో కూడా కొంత 2 ఆఫెన్సెస్ జరిగినాం మనకు. నార్సింగి ప్లస్ మన కేపీహెచ్బిలో లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మనకు ఆఫెన్సెస్ జరిగినాం. మొత్తం 5 ఆఫెన్సెస్లో ఇక్కడ మన సైబరాబాద్ ఏరియాలో ఈ చెడ్డీ గ్యాంగ్ చేసిందని చెప్పి మన ఇన్వెస్టిగేషన్లో తేలింది. సో 4 కేసు, కేపీహెచ్బిలో 4 కేసు, 2017లో 1 కేసు, 2018లో 2 కేసు, ఈ సంవత్సరం 1 కేసు కేపీహెచ్బిలో, అది కూడా ఎన్ఆర్ఎస్ఏ కాలనీలో. నార్సింగ్లో 1 కేసు రిపోర్ట్ అయింది 2019. సో ముఖ్యంగా ఇది మొత్తం 5 మెంబర్ గ్యాంగ్. ఇది మనం ఈరోజు 2ని అరెస్ట్ చేశాను. హసన్ నార్సింగ్ ఈజ్ అ నేటివ్ ఆఫ్ మట్వా విలేజు, గర్బాడా తాలూకు, దాహోద్ డిస్టిక్ ఆఫ్ గుజరాత్. వీళ్ళంతా మొత్తం అక్కడ ఆల్మోస్ట్ 12-13 విలేజెస్ ఉన్నాం. ఆ విలేజెస్లో రాజు సర్సంగ్ బారియా అని చెప్పి ఈయన నేటివ్ ఆఫ్ చర్చోడా విలేజ్, గర్బడా తాలూకు, దావోద్ డిస్టిక్. వీళ్ళు మొత్తం ఇంకా మనం 3ని అరెస్ట్ చేయాల్సింది. ముఖ్యంగా ఈ అందరికీ టీమ్ లీడర్ వినోద్ అనేవాడు, ఆయన అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నారు. ప్లస్ పంకజ్ అండ్ జేసెమ్ అని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా మనము ఇంకా అరెస్ట్ చేయాల్సింది 3. మన టీమ్స్ తిరుగుతున్న ముఖ్యంగా మన డీసీపీ మాధవపూర్, మళ్ళీ మన అడిషనల్ డీసీపీ ఎస్ఓటి దయానంద్ రెడ్డి, మన ఇన్స్పెక్టర్సు రమేష్, పురుషోత్తం, మన లక్ష్మీనారాయణ రెడ్డి, షేక్ లాల్ మదారు, మన ఆఫీసర్, మన కానిస్టేబుల్స్ అందరూ కూడా బాగా కష్టపడినారు. ఆల్మోస్ట్ అంత ముందు నుంచే మనం లాస్ట్ 3 months నుంచి వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. ఇది మన ఫస్ట్ వీక్లో ఆఫెన్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మన టీమ్స్ అక్కడ వెళ్ళింది. అక్కడ బాగానే ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసింది. మంచి హ్యూమన్ సోర్సెస్ పెట్టుకొని 2ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇంకా 3 కోసం కూడా మనము టీం తిరుగుతుంది. ఇది అప్పుడు కుక్కటిపల్లిలో జరిగినప్పుడు ఆ చెడ్డీ గ్యాంగ్ అని అందరూ మీడియాలో లేదు అంటే